नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा प्रायश्चित जहाकू लिखिछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। लो सारी आलो सारी एगुड़ाक लगी मु दिन राति पोड़ी जली मली। एंकु भी मड़ा मशाणी रे जेगा हेउ नाई कि मते भी मरण हेउ नाई। बाबू श्रीहरि पट्टनायक कन्या भारीजा प्राय बेल 8टा बेले निदर उठी दुआर बंद उपरे अधुआ मुहरे बसी एहीपरि आरंभ कले। कथार जवाब केही देला नहीं। पुणी आरंभ हैला। सखाळु लो निया पाउंस चुली गात राम राम खाइला बेलकु जोड़ाए पेट काम कला बेलकु डाक हाकटिए शुणिला बेलकु केही गोटिए पतर रे पकाइबाकु थिबे नहीं। धीरे धीरे गोटिए 10 वर्षीया बालिका छुंच देई छुंचकना खंडिए हातरे धरी सेठारे आसी कहिला, बोऊ कौन कहूचु? आम गोसई आइले यांकर आमे कौ जन्मरे जिमिति 150 धारिथिलु। दिन पहरे हेलाणी कौन करुथिलु लो कलाकानी? बालिका भीत भावरे उत्तर देला, मु छुंच देउथिली। सखाळ पहरु छुंच दिया लागिछि। बासन माजिब किए? बासन सबु माजी रखिदेलिणी। पुणी चक्षु रक्तवर्ण करी माता कहिले, गुहाळ केतेबेले कड़ा हबो? गुहाळ कड़ा सरिछि। कि छुआ पुअर गुहकना हकला हेलाणी? बालिका चुप करी रहिला। पुणी धीरे धीरे उत्तर कला, ना। बास ठीक। आउ माता सह्य करि पारिले नाही। बालिका को गाली देवा पाई अनेक चेष्टा करिथिले, किंतु बिचारी बालिका तांकर समस्त प्रश्नर ठीक उत्तर देइथिला। दोष खोजी न पाइबारु माता आहुरी क्रोधान्वित होइथिले। प्रथम प्रश्नर ठीक उत्तर देई पारि नथिले हुए तो बालिका किछि गाली खाई खलास पाई थांता, किंतु वर्तमान बड़ बेसी रगाइलाणी। आउ निस्तार नाही। क्रोध बेला लंघन कला। तत्क्षणात कुंथा फणिना प्राय गर्जी उठी माँ कहिले, हाथ गोड़े निया लागिछि? कोढ़ी कोष्टी होइछि? नईरे बुड़ी मरुना हूँ? दौड़ी दे मरिबाकू बेल नाही? बेला बेला करी 5 बेला भात ठुंकी देला बेलकू पाटी रे बाटुलीटिए बाजे नाही, सड़ सड़ करी चली जाए। आउ काम कला बेलकू हाथ गोड़े बड़ बेरामी बाहारे। निकल निकल मो घरू निकल, हाथ पोला पड़िछि। एहा कही पट्टनायकाणी बालिकाटी को भूतला साइनी करी गोईठा मारी मारी गोड़ाइले। बालिका उच्च स्वर चित्कार करी कांदिला। बालिकार क्रंदन शुणी 18-19 वर्ष वयस्क जने युवक दांडरू धाई आसी ताहाको भूईरू उठाई ताहार देहरु धूली पोछि देला और गोबर लागिथिबा हाथकू धोई देई हाथ धरी दांडकू घेनीगला। केवल जीवा बेले कहिला, आपण तांकू मारंती काहींकि सबुबेले? एबे सारकू किछि कहिबे नाही। एतावत काल जननी स्थिर होई रहीगले। सेमाने अंतर्नित हेबारु पुणी तांको शाणित मुखरू अनर्गल गालीधार वर्षण हेबाकू लागिला। श्रीहरि पट्टनायक ग्रामर जणे मान्यगण्य लोक, बड़ मामलतकार। सेथिपाई तांकू ग्रामर समस्ते मानती और खातर करती। श्रीहरि बाबूंकर किछि लाखदाजी नाही, महाजनी मध्य किछि अछि। एहा छड़ा हाथ चाष बेस। मोट्रे तांकर थिला घर। तांकर 2 विवाह। प्रथम स्त्री गर्भरू बंशीधर नामक पुत्र और सार नामनी कन्या। सार को 3 वर्ष वयक्रम समय श्रीहरि बाबूंकर पत्नी वियोग हेलारू से प्राय 50 वर्ष बयस द्वितीय विवाह करथिले। तांकर द्वितीय स्त्रीर शिकार सेही हतभागिनी बालिका ही सार और तार उद्धारकारी युवक ज्येष्ठ पुत्र बंशीधर। अल्प वयस्क बालिकाटी बासी पाइटिरू गुहाल कड़ा पर्यंत घरर समस्त कार्य करे। बासन मजा, घर लिपिबा, लुगा पखाड़िबा इत्यादि हीन कार्य मध्य ताहारी उपरे। तही उपरे पुणी कन्या मार अविश्रांत गाली, तेज, गंजना, अत्याचार, शेषरे माड़। बालिका सबु सही जाइथिला। नाचार होई किछि कहि पारे नाही। तेबे समय समय लुचि बसी कांदे। बंशीधरर घर आड़े सहितरे किछि संपर्क थाए नाही। केवल दिन में 2 थर खाइबाकू आसे। श्रीहरि बाबू समस्ते जानती, मात्र उभय द्वितीय पक्षर बाघिनी स्त्री को किछि कहि पारंती नाही।
ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ବର୍ଷ 2-3ଟା ପରେ ସାର ବାହା ହୋଇଗଲେ କିଛି ଗୋଳମାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିଲାରୁ ବଂଶୀଧର ମୁଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣି ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସାରକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସାର ପ୍ରତି ବାହିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଟିକିଏ ଉଣା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ନୃଶଂସ। ସାର 2 ଓଳି ଭାତ ପାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବେଳେ ପାଏ ତୁଣ ଶାଗ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଭାତ ତୁଚ୍ଛା ଖାଇବା ଠାରୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଭଲ। ଏହା ବିବେଚନା କରି ସାର ପଖାଳ ଖାଏ ଓ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଏ। ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ସରଳ ବାଳିକା ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କଲା। କ୍ରମେ ଏହାର ବିଷମୟ ଫଳ ଫଳିଲା। ସାରର ଲାବଣ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଲୁଗାପଟା ମଳି, ତେଲ ନ ପାଇ ବାଳ ଖଉରିଆ, ଦେହ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୟୋତିହୀନ ହୋଇଗଲା। ସାରର କୋମଳ ଶରୀର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ, କାମ ବି କରୁଥାଏ। ଦୟାଶୀଳା ମାତା ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ସାର ଆଉ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘର କଣରେ ଲୁଗା କାନି ଖଣ୍ଡିକ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼ି କମ୍ପୁଥାଏ। ପହିଲୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ମା ପଖାଳ କଂସାଏ ଲେଖାଏଁ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ। ସାରକୁ ରୁଚିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାରର ପାଟି ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ଆଖି ଫିଟିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମା ଦାଣ୍ଡରେ ଖବର ଦେଲେ। ବଂଶୀଧର ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଚେତା ନାହିଁ। କବିରାଜ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ, ନାଡ଼ି ଚିପିଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ବଂଶୀଧରର ନାନା ଚେଷ୍ଟା, ଯତ୍ନ, ଶୁଶ୍ରୂଷାଦିରେ କିଛି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। ସାରକୁ ଉପରୁ ଡାକ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆହ୍ୱାନରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ସାରର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଦେହ ପିଞ୍ଜରା ଛାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଏ ନିର୍ଯାତନା ସାର ଛଡ଼ା ଏଡ଼େ ନୀରବରେ କିଏ ସହ୍ୟ କରନ୍ତା? ମାତୃହୀନା ଏକମାତ୍ର ଭଗିନୀକୁ ହରାଇ ବଂଶୀଧରର ହୃଦ ଫାଟିଗଲା। ପିତା ଶ୍ରୀହରି ବାବୁ ନୀରବରେ ଟିକିଏ କାନ୍ଦିଲେ। ସାରର ନିଜ ଜନନୀ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଡରରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଓଃ, କି ଗଗନଭେଦୀ ଚିତ୍କାର! ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାବନା ପଡ଼ିଲା, ପାଇଟି କରିବ କିଏ? ଦାସୀଟିଏ ରଖିଲେ ଏତେ କରିବ ନା ଏତେ ସହିବ? ବଂଶୀଧର ଦିନେ କାହା ପାଖରେ କଥା କହୁଁ କହୁଁ କହି ପକାଇଲା ଯେ ମାତା ହିଁ ସାରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତାଙ୍କର ଅଯତ୍ନ ଅବହେଳାରେ ସାରଟି ମଲା। କାନକୁହା ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଅତି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରି ବାବୁଙ୍କ ଘରଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନାନା ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ କରି ଗଢ଼ି ପକାଇଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଆସିବାରେ ମୁହଁ କୁସୁଣ୍ଡାଇ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇ ନାକି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ପୁଅକୁ ନେଇ ଘର କର, ମୁଁ ମୋର ବାପ ଦୁଆରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭାବ ଦେଖି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହଲକ ଶୁଖିଲା। ଶେଷରେ କହିଲେ, କଥା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ କୁହ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଯଦି ଜାଣୁଥାନ୍ତ, ଦେଖୁଥାନ୍ତ, ବୁଝୁଥାନ୍ତ, ତେବେ ବା। ଏହିଠାରେ ଧକାଇ ଧକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ବଡ଼ ଗୁରୁତର କଥା। ଅନେକ ହାତ ଓଠ ଧରିଲେ, ଅନେକ ଖୋସାମତ ବରାତମତ କଲେ, ତେବେ ଯାଇ ଅସଲ କଥା ବାହାରିଲା। ପଟ୍ଟନାୟକାଣୀ କହିଲେ, ତୁମର ଆପଣା ପୁଅ ଆଗେ ହେବ ନା ମୁଁ ସାତପରର ପରଟା ଆଗ ହେବି? ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଆପଣାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଆପଣାର କିଏ? କଥାଟା ଆଗେ ଖୋଲି କୁହ। ସ୍ତ୍ରୀ, କଥାଟା ଆଉ କ'ଣ? ନିଆଁ ପାଉଁଶ। ତୁମ ବଇଁଶୀ ମୋ ନାଁରେ ଧେଣ୍ଡୁରା ପିଟିଛି ଯେ ମୁଁ କାଳେ ସାରକୁ ବିଷ ଖୁଆଇ ମାରି ପକାଇଲି। ହାୟ ହାୟ, ଛୁଆକୁ ମୋର କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲି, କପାଳରେ ଫେର ମୋର ଏଇଆ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଧକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ବାବୁ ରାଗି କହିଲେ, କ'ଣ ବଜ୍ଜାତ ଟୋକାର ଏଡ଼େ ସାହସ? ଠିକ୍ ଔଷଧ ଲାଗିଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସତ୍ୟବାଦିନୀ ପୁଣି କହି ଉଠିଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ସେତିକି? ତୁମ ବଡ଼ ପୁଅ ପିଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ, ତୁମରି ନାଁରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା? ଛି ଛି, ସେ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିବାର ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ? ବାପା ବି ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ପଟ୍ଟନାୟକ ପତ୍ନୀ ଟିକିଏ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏହି କଥା ପଚାରିଲି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ସେ ପରାଭବ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଗରେ ଜରଜର ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଅକୁହା କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିଲା ତାହା ତ ମୁହଁରେ ଧରିବାର କଥା ନୁହେଁ।
ସେ କଥା ପାଣ, କଣ୍ଡରା, ହାଡ଼ି, ଡୋମ, ସର, ବାଉରି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। କାନରେ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଶୁଣି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ଶ୍ରୀହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଯାଇ ବଂଶୀଧରକୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ଆସିଲାରୁ କହିଲେ, ଏ କଳଙ୍କ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଆଜି ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଜିଠୁ ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତୋତେ ତ୍ୟଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କଲି। ବଂଶୀଧର ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ଏକଥା ଶୁଣି ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଥରି ଥରି କହିଲା, ବାବା, ମୋର ଦୋଷ। ଚୁପ୍ ବଜ୍ଜାତ ଟୋକା, ଅଭିନିକଲ। ତୁ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ନାହିଁ। ବଂଶୀଧର ଅଗତ୍ୟା ସେହିଦିନ ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ଘେନି ଜନ୍ମଭୂମି ପିତା ପିତୃମହଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାହାଠାକୁ ଯିବ? କିଏ ଦୟାକରି ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଦେବ? ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ତ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଏହିପରି 7-5 ଭାବି କଟକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲିଲା। ବାପା ମା କିଛି ଖବର ନେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଜୋବରା କାରଖାନାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କାମ ଦେଖାଇବାରୁ ସେଠାକାର ବଡ଼ ସାହେବ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ ଓ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ପଦବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ରୂପେ ବଂଶୀଧର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶ୍ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର କରି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଲେ। ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏ। ଦେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର କଥା ସେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ବଂଶୀଧରଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ପରେ 4 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବୟସରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକିଏ ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି ବାବୁଙ୍କ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ତରଳକୋଷ୍ଠ ହେଲା। ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଉପଶମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ରୋଗ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। କ୍ରମେ ଗ୍ରହଣୀ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଧରେ ପାଲଟିଗଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀହରି ବାବୁ ନିଜର କୃପଣତା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଶ୍ରୂଷା ଓ ଯତ୍ନରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜ୍ୱାଳାଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜରାରୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧବା ଯୁବତୀ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ପଟ୍ଟନାୟକାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀହରି ବାବୁଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଜଣେ ନୀଚ ବଂଶଜ ଲୋକ ସହିତରେ ଗ୍ରାମରୁ ତିରୋହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବିଳାସ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକାକିଣା କରି ଓ ବନ୍ଧାଛନ୍ଦା ଦେଇ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ହାତରେ ଘେନି ପରିଚିତ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ବିହାର କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଦିନେ ବଂଶୀଧର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ କଟକର ବଡ଼ ହାସ୍ପାତାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଇଳା ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲା। ମେହେନ୍ତରମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଗ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଚେହେରା ଦେଖି ବଂଶୀଧର ତାହାକୁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖି ହାତ ଠାରି ଡାକିଲା। ବଂଶୀଧର ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିମାତା ଶ୍ରୀହରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ହତଭାଗିନୀର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା! ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତଳିପା ହାତ ପାପୁଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଫାଟି ରସ ଗଡ଼ୁଛି। ଅଙ୍ଗମୟ ଘା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସୀମା ନାହିଁ। ପେଟ ଫୁଲି ହାଣ୍ଡି ପରି। ପରିଧାନରେ ମଳିନ ଛିନ୍ନବସ୍ତ୍ର। ଯେତେ ହେଲେ ତ ମା'। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଂଶୀଧରଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଶେଷରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ବଂଶୀଧର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହି ରୋଗୀକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର ଭଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ରୋଗୀର ଘା ଧୋଇଦେଇ ଔଷଧ ଲଗାଇଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଔଷଧ ଦେଲେ। ନିର୍ଜନ ହେଲାରୁ ରୋଗୀ ବଂଶୀଧରକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ବାପ ବଇଁଶୀ, ମୁଁ କେବେ ଏପରି ଆଦର କରି ତୋତେ ଡାକି ନାହିଁ। ମୁଁ ମହାପାପୀ। ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ନରକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋ ଠାରୁ ତୁ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ମା'ର ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ଗେଲ ଆଦର ପାଇନାହୁଁ। ଦିନେ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁସି କରି ଭାତ ଗୁଣ୍ଡିଏ ଦେଇନାହିଁ। ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ସାରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ପୋଡ଼ା କପାଳି ମା'ର ସ୍ନେହ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୋହରି ଅବହେଳାରୁ ଅଭାଗିନୀ ଅକାଳରେ ମୁଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଅବହେଳାରେ ତାକୁ ମାରି ପକାଇଲି। ବାପ, ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ।
ଜଣକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ସାରିଲାରୁ ତୋ ଉପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା। କି ଉପାୟରେ ବାହାର କରିବି ତାହା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ସେହିଦିନ ତୋ ନାଁରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସତମିଛ 10-5 କରି କହି ତୋ ଅକଳଙ୍କ ନାଁରେ ବୃଥା ଭୟଙ୍କର କଳଙ୍କ ଆରୋପ କରି ତୋତେ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋର ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୋ ହୃଦୟରେ ଏପରି ଦୟା, ମାୟା, ମମତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିପାରୁ ନାହିଁ। ରୋଗରେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି, ପାପରେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଅନେକ ଭୋଗିଲିଣି, ମରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ନା, ଏଥର ଯିବି, ଏଥର ମରିବି। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। 84 ନରକର ଜ୍ୱାଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦଣ୍ଡ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନା ସବୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ପାଇଁ ଖାସ୍ ତିଆରି ହେଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତୁ ମୋର ପୁଅ। ଏ କଳଙ୍କମୟ କାହାଣୀ ତୋ ଆଗରେ କହିବି କିପରି? କିନ୍ତୁ ନ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ଲୁଚାଇ ରଖିପାରୁନାହିଁ। କିଏ ମୋତେ ଭିତରୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ହେଇଟି ସାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ହେଇ ତୋର ବାପା। ରହ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀନ୍। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଦେବତା। ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ବୁଝିଲି। କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି, କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ବୁଡ଼ି, କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭାବିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବି, ସୁଖୀ ହେବି। ଆଜି ବୁଝିଲି ପାପ ପଥରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ କଣ୍ଟକମୟ। ଦେହ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଲାଗି ଏତେ କଲି, ପରିଣାମ ନ ଭାବି ପାପ ସଂସାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ସେ ନରପିଶାଚ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ନିଜର ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ସାହଶୂନ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟବିହୀନା ହୋଇ ମଝି ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ି ମଲି। 2 କୂଳ ଛାଡ଼ିଲି। ଏବେ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ପଥର ଭିକାରିଣୀ ହେଲି। 2 ଓଳି ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରାନ୍ତି, କ୍ଲେଶ, ଅନାହାର, ମନସ୍ତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି। ଆଜି ମୋର ଏ ଦଶା। ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ହେବ ନାହିଁ? ଏ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ? ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଡ଼ ଭୀଷଣ। ପାପିନୀର କଣ୍ଠ ରୋଧ ହେଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ, ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଛଟପଟ ହୋଇ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତେଣିକି ସବୁ ନୀରବ, ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଶୂନ୍ୟ।